नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा शुक्रंकर चलन कुंभ राशि को 7 तारिख दिन आपण राशि रे किभली शुभ अशुभ फल गुड़िक प्राप्ति हम से विषय आलोचना करवा। दर्शक बंधु चलित इंग्राजी 2024 मसीहा मार्च मास 7 तारिख दिन शुक्र कुंभ राशि रे प्रवेश करेंगे। किछि दिन पर्यंत रवि सहित जोग हेबे एवं शनि सहित मध्य जोग होई कुंभ राशि रे रहिबे। एही समय 12 कोटी राशि रे अनेक परिवर्तन आसीब। राशि चक्र रे शुक्रंक परिवर्तन अनेक समय सुख समृद्धि वृद्धि कराई थाए। शुक्र सुखर कारक ग्रह अटंती। दाम्पत्य जीवनर कारक ग्रह, विवाहर कारक ग्रह, जानवाहन कारक ग्रह अटंती। भोग विलासर कारक ग्रह मध्य शुक्र अटंती। शुक्र ग्रह जन्म जातक बलवान होई रहिथिले स्त्री सुख आपन को भल भाव प्राप्ति होता है। शुक्र ग्रह जदि शनि सहित जोग होई पीड़ित रही है ताहले विवाह बेले बेले मध्य अनेक समय विलंब होता है पुरुष मानकर। दर्शक बंधु ये शुक्रंक चलन आपण जीवन में किपरि परिवर्तन आणिब आसंतु आग को आलोचना करिबा। शुक्र ग्रह जदि जन्म जातक पीड़ित रही अशुभ रही अस्त हो रवि प्रभाव रे ताले आपण प्रत्येक दिन महालक्ष्मी उपासना करिवे। महादेवंकर उपासना शुक्रवार दिन करंतु। अशुभत्व दूरीकरण हम। सफा सुतरा पोशाक परिधान करंतु। जदि आपणकर लग्न पई शुक्र शुभ ग्रह होई जन्म जातक अशुभ अछंती ताहले आपण निजर ओजन अनुसार श्वेत पोखराज टी धारण कले शुभ फल मध्य प्राप्ति होता है। दर्शक बंधु 12 गोटी राशि मानक मध्यरु सर्वप्रथम राशि मेष राशि रे यार फलाफल किपर रहइबा आसंतु जानिबा। मेष राशि व्यक्ति मानक पई एकादश स्थान रे शुक्रंकर चलन रहिबो। अनेक क्षेत्र रे शुभ फल वृद्धि पाइबो। आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति लाभ होबार संभावना रही। नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करेंगे। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में शुभत्व फल गुड़िक वृद्धि पाइब। दूर स्थान को यात्रार सुजोग आपण प्राप्ति करेंगे। व्यवसाय रे किछि नूतन निवेश करेंगे। पड़ी रही धन आपण को प्राप्ति होबार जोग रही। विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे। कला संगीत नृत्य इत्यादि क्षेत्र में सफलता मिलबार संभावना रही। शुभ मांगलिक कार्य क्षेत्र आपण को सफलता मिल पारे। जो माने प्रेम करुचंती से माने ई समय विवाह परिणत करिवार संभावना रही। प्रेम रे सफलता प्राप्ति हब। जीवन साथी सहयोग आपण जीवन में रहिबो जहा फल आपण आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्ति करि परिबे। कला संगीत नृत्य क्षेत्र में आपण मान सम्मानित होई पारंती। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि 10म स्थान रे शुक्रंकर चलन रहिबो। नूतन कर्म प्राप्ति आपण करिवे। नुआ काम किछि आरंभ करिवार सुजोग एई समय प्राप्ति करि पारंती। शरीर आपणकर धीरे धीरे आरोग्यता लाभ करिवो किंतु कर्म क्षेत्र रे शत्रुता वृद्धि होबार संभावना रही। नूतन कार्यभार बेले बेले मानसिक अशांति प्राप्ति कराई पारे। से सब प्रति आपण को ध्यान देबाकू पड़िबो किंतु रोजगार आपणकर बढ़िबो। शरीर आरोग्य हब। शत्रु माने आपण जीवन में आसिले से धीरे धीरे परास्त होई पारंती। एही समय नुआ चाकरी बाकरी क्षेत्र में किसी सुजोग लाभ करेंगे। विद्यार्थी माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करिवार जोग रही। तेणु यही समयटी आपण पई निश्चित शुभ फल प्राप्ति कराइबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई नवम स्थान रे शुक्रंकर चलन रहिबो। दूर स्थान को यात्रार सुजोग प्राप्ति करेंगे। तीर्थ स्थल को भ्रमणर सुजोग प्राप्ति करि पारंती। घरे शुभ मांगलिक कार्य होबार संभावना रही। विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र में उन्नति लाभ करेंगे। संतान सुख आपण को प्राप्ति हम। गर्भधारण करने समय अनुकूल रहिबो। कला संगीत नृत्य क्षेत्र में आपण पारदर्शिता लाभ करि पारंती। सम्मानित होबार संभावना रही। प्रेमिक एवं प्रेमिका मानक पई समय अनुकूल रहिबो। से दिगरे अधिक नूतन कार्य गुड़िक करि पारंती। एही समय आकस्मिक भावे परिश्रम अनुसार रोजगार आपण को प्राप्ति होबार जोग रही। भाग्य क्षेत्र में
ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଅନେକ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନେବା ଉଚିତ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଲସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଉପୁଜିପାରେ। ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଉପୁଜି ପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱିଗୁଣ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମନ୍ୱୟ ସବୁ ସମୟରେ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଫାଇନାଲ ହୋଇ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କମି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ଶରୀର କିଛି ହାନି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, କିଡନୀ ରୋଗ ରହିଛି, ପରିସ୍ରା ନଳୀରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ଗାଇନିକ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ୍ୱଚାରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିଛି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କରିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ନୂତନ ନିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଘର ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘରର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଘରର ଡେକୋରେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନିବେଶ କରି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଦିଗର ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜବ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ର, କଳା ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିପାଦନ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। ସେ କର୍ମରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୁଟୁମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ନିଜର ରୋଜଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଘରକୁ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ କିଛି ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଏହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଛାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟ ସମୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।